يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى حضرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وإلى سبته على حبيب أبي بكر بن عبد الله بن طالب العطاس ومريده الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبسي ومريد الحبيب بكر محمد بن عبد الرشيد والحبيب علي الحبسي بن عبد الله بن مسلم العطاس وجدي الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس الشيخ خليل بن عبد الله بن عرس وعبد الله بن علوي الحداد وصولهم فوق من أبي زنبل والفريد والأقدر خصوصا الإمام فقيه المقدم وعمل الفقيه وكذا الإمام محاجر إلى الله أحمد بن عيسى والشيخ علي خليل قسم وعلي الوريدي على البيور صاحب بربات وكذا مشايخ الحبيب أبو بكر على أدني والحبيب سقاب بن مهدي بن بكر بن سالم حبيب سالم الشاذلي وحبيب إدريس بن سالم الجفري وكيهجي أريب زين الدين بن فلان كيهجي عرفان هداد بن فلان وأصولنا فروعنا خصوصا محمد صلى الله عليه وسلم بن حاج أنور وأسف سكر بن قتل وزبير بن فلان أن الله تعالى يغفر لهم ويتغشهم بالرحمة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم في الدين والدنيا والآخرة. أن الله تعالى يفتح لنا فتوح العارفين فتوح الأنبياء والمرسلين ويجعلنا من العلماء العاملين المخلصين ويفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل. سيقول الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن walah wala haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Kita niat dulu bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى.
Fadhal Hakim. Amin. ومن قعد على طهارة في قلة مستقبل القبلة ساكن الأطراف مطرق الرأس ثم ذكر الله بقلب عابر Tsumma dzakarallah. بقلب Tsumma dzakarallah. ثم ذكر الله Siapa yang ingat? ثم ذكر الله بقلب عابر وأداب وافر رأى في قلبه بذكر Atharan. بذكر آثرا ظاهرا فإن دام على ذلك أشرقت عليه أنوار القرب Alhamdulillah. وانكشفت له أسرار الغيب Amin. وأفضل الذكر ما كان بالقلب واللسان وذكر القلب أن يكون حاضرا فيه معنى الذكر الذي يجري على اللسان كالتقديس والتوحيد عند التسبيح والتحليل والأفضل للذاكر من الإصرار والجهر بالذكر والقراءة الأصلح منهما لقلبه وذكر والورد الدائم وذكر هو الورد الدائم المستمر فاجتهد أن لا يزال لسانك رطبا منه رطبا منه في كل حال إلا في وقت ورد لا يمكن الجمع بينه وبين ذكره كالقراءة Wattafakkuri. وتفكير Takfiri. Serem amat. Ada ya-nya? Enggak tafakuri dong. كالقراءة وتفكر وتكون في هذه العبادات وغيرها من Jangan diwakafin. وتكون في هذه العبادات وغيرها من القربات Zakiran لله تعالى بالمعنى الأعمى بالمعنى الأعمى Itu isim tabdil dari umum. بالمعنى الأعمى Al-am. Isim tabdil dari amun. Afwan. Terus. ولا تقتصر على نوع واحد من الذكر بل ينبغي أن يكون لك من كل نوع Wirdun. menjadi nafsu. Enggak. Min kulli naw'in wirdun. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah taala wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarihi fid darin amin. Kita lanjutkan pembahasan tentang zikir, mengingat Allah taala yang kemarin. Dikatakan oleh al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwil Haddad, wa man qa'ada ala taharatin fi khalwatin mustaqbilal kiblati sakinal atrafi mutriqar ra'si. Waman qa'ada, dan barang siapa yang qa'ada duduk ala taharatin, di atas kesucian, alias dia sudah wudu, sudah mandi ya, fi khalwatin, dalam khalwat, dalam kesendirian, dia hanya bersama Allah Subhanahu wa taala. Mustaqbilal kiblati. Mustaqbilal itu menjadi hal dari man ya. Siapa yang duduk dalam kesucian, di atas kesucian, lalu di dalam kesendirian, mustaqbilal, sembari dia mustaqbil, menghadap al-kiblata, ke arah kiblat. Boleh mustaqbilal kiblati, boleh mustaqbilal kiblata. Kalau mau mustaqbilal kiblata ada tanwinnya, mustaqbilan al-kiblata baru. Tapi kalau nggak ada tanwinnya jadi mustaqbilal kiblati, mudhaf ilaih. Sakinal atrafi, menghadap kiblat. Sakinal atraf, sakin, tenang. Apa yang tenang? Al atraf,
jawarehnya dia. Apa jawareh? Anggota badannya. Al-atrafnya diem. Ya. Tenang gitu ya. Mutrikar ra'si, sambil menundukkan dia punya kepala. Ya Allah. Ya Allah. Gitu. Soma, kemudian jadi dia duduk, udah suci, khalwat, madhab kiblat, tenang, sukun, dia punya anggota badan, nunduk dia punya kepala. Summa, kemudian zakarallaha, dalam keadaan itu dia mengingat Allah Ta'ala, biqalbin hadirin, dengan hati yang hadir. Ya, kan ada orang jasadnya hadir, hatinya di Mesir. Ya, mana-mana pelesiran hatinya. Kono, mikirin sisano, mikirin ini, mikirin utang. Ya. Atau termasuk yang tidak hadir, zikirnya memang karena untuk melancarkan kebutuhan dia. Aduh. Cari amalan buat bayar utang. Banyak ya. Rozak. Pikirannya rozak apa? 70 juta, 70 juta, 70 juta. Bukan yang maha memberi rezeki yang diingat, tapi 70 juta, 70 juta bayar utang. Berarti kan nggak hadir hatinya. Hatinya 70 juta. Ya. Mulutnya basah, rozak, pikirannya, hatinya, rezeknya 70 juta. Ya. Wa adabin wafirin, tentu dengan adab yang wafir, adab yang tersedia semuanya, alias adab-adabnya dilengkapin semua ketika berzikir. Cuma tadi duduk dalam keadaan sembunyi, sendirian, menghadap kiblat, suci, tenang. Ya. Ini enggak dibaca ratib, chattingan. Ya. Ratib bareng-bareng chatting. Ya Allah. Gimana mau? Maka kalau dia sudah melakukan itu, ra'a fi qalbihi lidzikri atharan zahiran. Dia akan melihat di dalam hatinya, dilihat di hatinya, Lidzikri, oleh sebab zikir, lamnya lamu ta'lil namanya, sebab ilatnya. Oleh karena zikir, dia akan lihat di hatinya atharan zahiran, bekas atau efek yang nyata. Fa'indama ala dzalik, kalau dia terus melakukan hal tersebut, dama ala dzalik, terus rutin dia lakukan. Asyraqat alaihi anwarul kurbi, maka akan bersinar, akan terbit di mana? Alaihi, ke atasnya, anwarul kurbi, cahaya-cahaya kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah dia mulai merasa sedikit-sedikit ingat Allah, sedikit-sedikit ngadu Allah, karena zikirnya yang rutin dengan hati yang hadir. Iyalah. Ya. Wan kasyafat lahu asrarul ghaibi, maka tersingkaplah bagi dia rahasia-rahasia kegaiban itu. Ya, nggak usah mikirin macam-macam dah asrarul ghaibi. Kalau dipikirin macam-macam nggak bakalan kena. Oh, asrar tuh begini, asrar tuh bikin banyak orang. Asrar, ada asrarnya Ustaz. Si fulan nih ada asrarnya Ustaz, si sana ada asrarnya. Asrar artinya apa? Rahasia kan? Nah, ente bilang si fulan ada rahasianya Ustaz, si fulan ada rahasianya. Kok ente bisa tahu itu rahasia? Kan rahasia ente bilang. Ente bilang si asrarnya bukan Ustaz, asrarnya bukan main, bukan main. Kok ente bisa tahu? Kan itu rahasia. Ya, kalau ente sudah tahu, tak jadi rahasia lagi buat ente. Kenapa dibilang begini? Supaya enggak, kalau belum tahu, nanti akan datang pengetahuan itu. Maka disebut asrar, rahasia. Karena mau bagaimanapun aku kasih tahu, kalau engkau belum merasakan, tidak akan kau bisa mudrik. Apa mudrik itu? Memahaminya secara betul, secara palit, secara menyeluruh. Karena engkau belum merasakannya. Kayak ada cerita. Dikasih
Coba deskripsikan rasa gula. Oh, rasanya manis. Apa sih manis itu? Manis itu kalau orang yang belum pernah merasakan manis, belum pernah nyicip manis, dikasih tahu kayak apapun, nggak bakalan bisa paham. Oh, nggak usah, itulah usah. Kalau itu mah semua orang ngerasain ya. Dikasih tahu rasanya hati onta. Hati onta itu lebih keras sedikit. Lalu dia lebih panas kalau dimakan. Terus apalagi ya, baunya beda deh pokoknya, nggak kayak kambing, nggak kayak sapi. Berasa nggak? Kagak. Karena ente belum pernah merasakan. Tapi kalau udah pernah ngerasakan, oh diinget rasa itu. Tahu memori rasa itu. Paham? Makanya hati onta buat ente masih sir. Masih goib. Masih rahasia. Ya, jangan kan begitu. Usul tafsir. Atau ilmu-ilmu lain, usulun nahu, bukan nahu ya, usulun nahu. Yang begitu-gitu kan ente belum pernah pelajari. Nah, itu masih sir buat ente, masih rahasia. Ya. Nanti ketika ente ingat Allah Ta'ala, inka syafat lahul asrarul gaib. Tersingkap buat ente rahasia-rahasia yang gaib itu. Nggak usah jauh-jauh mikirin ya. Ketika ente belajar, tadinya masih gumut, nggak tahu maksudnya apa, tahu. Nah, berarti tersingkap buat ente rahasia itu. Paham? Gitu. Wa afdalu zikri, dan paling utamanya zikir ingat Allah Ta'ala itu maka nabil qalbi wal lisan. Apa yang terjadinya itu atau ente ucapkannya itu dengan hati dan lisan sekali. Jadi hati ente hadir, lisan ente mengucap. Ini kan jadi saksi nanti. Itu lebih afdolnya. Wa dzikrul qalbi ayyakuna. Gimana sih zikir hati itu? Wa dzikrul qalbi, zikir hati itu adalah ayyakuna hadiran fihi, yaitu hadir di dalam hati tersebut makna zikri, makna dari zikir allazi yajri alal lisan, yang mengalir di lisan. Yang ente ucapkan maknanya ada di hati, ente tahu. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Dengan menyebut nama Allah, alladzi la yadur, yang tiada bahaya sedikit pun. Alladzi la yadurru ma'asmihi, bersama namanya Allah Ta'ala. Alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi, sesuatu yang ada di bumi, wala fis sama'i, juga tidak di langit. Wa huwas samiul alim, sedangkan Allah Maha Sami, mendengar, wal alim, Maha melihat. Udah sering ente ucapkan itu. Kalau masih khawatir soal apa yang ente lakukan padahal baik, tapi ente masih ada kekhawatiran, masih ada rasa takut. Ini jangan-jangan cara begini, jangan begitu. Oh, berarti ketika zikir hatinya belum hadir. Belum mencokol. Bismillahi amanna billah wa may yu'min billahi la khaufun alaihim. Dengan menyebut nama Allah Ta'ala, kami beriman kepada Allah. Siapa yang beriman kepada Allah, tak ada rasa khawatir, takut sedikit pun padanya. Kalau malam-malam sholat tahajud masih takut, gara-gara takut ada suara ini, suara itu, ya ditinggal sendirian di kontrakan, ngeri-ngeri, ya berarti pas zikir begitu hatinya belum hadir, iya kan? Kan dia nyebut tiap hari, saya orang yang beriman. Orang yang beriman tidak boleh ada rasa takut di hatinya sama sekali. Nah, kan begitu. Ya kan? Malu lah sama yang diomongin. Ya kan? Kalau masih takut, berarti dua kemungkinan. Kemungkinan. Yang paling husnudon kemungkinannya adalah ketika zikir hatinya tidak hadir. Orang saya nggak tahu apa yang saya ucapin. Saya ikutan aja, pantas dia masih takut. Ya kan? Baru ada cheat. Langsung aja. Kalau jadi listrik tuh. Ya Allah.
Contohnya seperti apa? Dengan apa maknanya ada di hati atas apa yang mengalir di lisan, kata kedis seperti pengesaan kepada Allah. Subhanallah, Maha suci Engkau ya Allah. Kalau ada yang buruk-buruk tersematkan kepada Engkau dari agama ini, sejatinya itu dari saya ya Allah. Kau terlepas dari perilaku-perilaku saya yang buruk, yang apa membuat namamu tercoreng. Kau tidak beranak, tidak diperanakan, sambil gitu. Ketika mengucapkan subhanallah, ya Allah engkau terlepas dari kekurangan-kekurangan dalam hati. Wat tauhid dan juga makna tauhid pengesaan kepada Allah ketika indat tasbih, jadi ketika mengucapkan subhanallah, wat tahlil dan ketika mengucapkan la ilaha illallah. Jadi ketika la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, ngeker-ngeker. Ya, jadi manain Tuhan itu lebih dalam lagi. Sehingga keesaan Allah makin kuat. Bukan berarti Tuhan itu sekadar patung-patung yang disembah, nama-nama yang disembah, enggak. Tuhan itu lawannya apa? Abad kan? Al-ilah lawannya abad. Abad itu budak. Budak itu seseorang yang ketika disuruh dia gerak. Berarti sebab geraknya adalah ilahnya. Ya. Sekarang, apa saja yang menjadi sebab gerakan-gerakan kita? Kalau selain Allah, berarti kita abadnya. Gerakan itu ilahnya. Ya. Oh, kita bekerja semata cuan. Gajinya segini. Berarti kita abadnya, cuan itu ilahnya. Jadi kalau kita bekerja semata-mata karena Allah Ta'ala. Ya Allah, saya bekerja ini listirna aninna, supaya saya tidak butuh lagi atas manusia-manusia. Supaya kebutuhan saya hanya kepada Engkau saja. Oh, berarti kerjanya lillah. Sama nggak bentuk kerjanya? Bentuknya sama. Esensinya, isinya beda. Ya kan? Berarti balik lagi sudut pandang. Ya. Kalau kerjanya karena cuan, berarti sudut pandangnya cuan. Kalau kerjanya karena Allah, sudut pandangnya Allah. Padahal sama-sama kerja, sama-sama dapat duit. Ya. Samanya sama, tapi lebih beruntung. Tinggal beda, berubah mindset doang. Ya. Allah. Nah, jadi la ilaha illallah. Jadi ketika mengucapkan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Semata-mata ya Allah yang buat saya gerak hanya Engkau. Semata-mata yang buat saya nikmat hanya Engkau. Yang bikin senang hanya Engkau. Yang cinta saya hanya Engkau. Semua gitu. Hanya Engkau. Satu hanya Engkau. Yang bantu saya hanya Engkau. Kasih makan saya hanya Engkau. Ya kalau mau itu bukan kita ngada-ngadain. Iya, Allah kan emang doktrin kita itu Tuhan kita, berarti ujung-ujungnya pasti Allah juga. Enggak, kalau interpretin secara logika juga emang ujung-ujungnya Allah. Emang betul, kasih makan Allah betul. Ngasih makan Allah betul. Orang kita dikasih makan orang tua kita. Emang kalau itu hujan tidak Allah turunkan, matahari tidak Allah buat bersinar, makanan itu akan tumbuh. Tidak, makanya Allah yang ingetin sendiri kan, fal yang turil insanu ila wa'ami. Lanjutin aja itu ayatnya. Bagaimana proses terjadinya. Pangan itu ada. Gara-gara Allah kasih hujan, Allah kasih subur dia punya tanah, tumbuh itu punya padi dan makanan-makanan lain sebagainya. Ya kan? Itu kan yang pokok. Dan daging munculnya dari situ juga. Orang sapi makannya dari tumbuhan. Secara logika ke situ juga. Emang ke situ, bukan kita ngada-ngadain gitu. Karena kita kelihatan aja. Yang ngasih makan orang tua, atau yang ngasih makan bos, atau yang ngasih makan siapa. Padahal sejatinya Allah. Begitu juga yang ngasih cinta Allah. Kayak logika kemarin kan, ada orang yang mencintai engkau, sejatinya orang yang mencintai engkau itu yang buat Allah. Coba nggak Allah buat, nggak ada yang mencintai engkau. Iya, berarti yang mencinta sama engkau Allah. Berarti yang benci sama kita Allah juga dong. Kan yang buat orang yang benci sama kita Allah. Kalau tidak ada benci, kau tidak tahu artinya cinta. Iya kan, kalau nggak ada benci, kau tidak tahu artinya cinta.
supaya makin kereng buat engkau. Bagi betapa Allah mencintai engkau, Allah buat adanya kebencian. Paham? Ketika engkau lagi duduk antara dua sujud, Rabbil firli warhamni, sayangilah saya ya Allah. Di luar itu orang katanya aja sayang saya. Ketika sendirian kan kau intim, kau merasa dirimu hanya betul-betul Allah yang menyayangi. Karena adanya benci, orang benci sama ente, jadi ente minta sayangin Allah. Coba enggak orang sayang semua sama ente. Jadi enggak ada artinya itu. Rasa kasih sayang, orang semua sayang sama ente. Dikit-dikit ketemu orang dielus. Ketemu orang dielus. Masa gitu ya? Ya kan? Itu. Ya. Allah wal afdal lidzikri minal israri wal jahri, dan yang paling utama untuk zikir itu antara israr, sir, dibaca pelan, tidak terdengar, wal jahri, dan dibaca jahar dengan bersuara. Mana yang lebih afdal? Sir apa jahar? Baca pelan atau baca keras? Maka yang lebih afdal wal qiraah, baik bidzikri wal qiraah, baik dalam zikir ataupun qiraah, adalah al aslah minhuma liqalbihi. Mana yang paling maslahat antara keduanya buat hati si zakir, buat hati engkau. Jadi mana yang enggak usah pilih-pilih. Mana yang buat engkau terbaik, yang buat hatimu itu membuat lebih hadir, maka itu yang lebih afdal buat engkau. Ya. Jika begitu juga merem meleknya. Kalau engkau lebih hadir ketika merem, meremin. Ketika engkau lebih hadir ketika melek, ya entah sih ya bagaimana. Karena ane ngerasanya kalau ane pribadi yang merem, makanya ane nggak tahu bagaimana yang. Tapi pasti ada yang lebih baik buat dia yang melek. Gitu. Makanya kalau fikihnya kan makruh memang merem itu ketika sholat. Ya. Tapi kalau Imam Ghazali, selama itu mendorongkan kepada khusyuk, dan yakin bukan hanya Imam Ghazali, pasti juga fuqaha yang lain mengatakan kalau itu yufdi ilal khusyuk, mengarahkan kepada khusyuan, maka lebih baik merem. Cuman hanya fuqaha itu kan nahkum bidzawahir, kan nggak tahu soal hati mah bukan urusan fuqaha, ya kan? Jadi tetap menghukuminya makruh merem. Tapi kalau merem itu membuat kau khusyuk, maka merem lah. Itu. Atau kalau sir itu membuat kau khusyuk, sirlah. Sebaliknya, kalau jahar itu membuat kau khusyuk, jaharlah. Ini jangan salahkan juga orang yang ya Allah ibtihal. Iya kan? Ketika kayak Habib Umar ibtihal atau Habib Mundir. Tahu sekarang masih apa kagak ya di Majelis Rasulullah ibtihal? Masih ya. Nah, itu kan Abdul begitu, orang banyak yang nangis lain sebagainya. Ya udah. Tanpa mengindahkan apa pandangan dan pendengaran orang lain, ya kan? Mesti pikirin mana yang aslah buat engkau. Gitu. Sama kayak kemarin kan si Fatur sama saya buat saya Abdul banyak minta sama Allah Ta'ala doa. Kalau buat Fatur kayaknya kita udah kebanyakan minta, ikut aja apa kata Allah Ta'ala. Mana yang buat aslah, buat mendekatkan lebih dekat kepada Allah Ta'ala, yaitu yang terbaik buat engkau. Dengan minta lebih intens ngomongnya, itu terbaik buat saya. Dengan begitu merasa apa? Ada hubungan yang lebih erat. Akan-akan Allah tahu aja mau kita lain sebagainya. Berarti itu terbaik buat engkau. Gitu. Ya. Wa dzikru huwal wirdud daim al mustamir, dan zikir itu adalah wirid rutinan yang daim, yang terus-menerus, mustamir, continue, berkesinambungan. Itu zikir. Ya. Ya orang kita aja kesel, wah lu mah kalau ingat gua kalau lagi butuhnya doang. Kalau lagi senang mana boro-boro ingat gua. Kita aja kesel gitu ya. Masa kita perlakukan Allah begitu? Giliran apa mentok baru kita ingat Allah Ta'ala. Ya Allah, saya punya utang sekian. Ya Allah, saya habis putus cinta. Yes, putus cinta. Udah.
Ya, iya Masya Allah pemuas kebutuhan kita. Masa sih, lu parah banget ya. Maka fajtahid alla yazala lisanuka rutban minhu. Maka berijtihadlah, bersungguh-sungguhlah engkau alla yazal supaya terus menerus lisanmu rutban minhu menjadi basah minhu darinya, alias dari zikir. Ya, kalau bisa mah punya nih, beli apa ini namanya, tasbih, beli tasbih kantongin kemana-mana ya, dengan niat nih ente kalau bawa tasbih kantongin kemana-mana, niat ya Allah saya dengan tasbih ini mudah-mudahan jadi wasilah zikir. Karena kalau pegang tasbih mah pengennya begini terus kalau lagi pegang gitu ya. Allah. Maka selama ini ada di kantong ente dengan ente bawa niat begitu, selama itu ente dipahalain zikir. Apalagi betul-betul ente lakukan sebagai aksi, ya kan? Tuh, langsung dibuka kan, Pak. Dia tasbih virus kumpul ya. Oh gitu ya. Dia langsung. Fi kulli halin, dalam setiap keadaan apapun. Naik motor lagi apa? Kan enak ya. Itu udah mulai dari apa, nungguin dispenser. Kalau dispenser ente yang dipencet atau yang digituin. Kan lumayan ngisi lama tuh. Daripada nungguin gitu cengok gitu diam. Mendingan Allah, alhamdulillah. Kalau enggak Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tuh. Daripada kosong waktunya. Illa fi waqtin, kecuali di dalam waktu fi waqti wirdin, kecuali dalam waktu wirid la yumkinul jam'u bainahu wa bainadz dzikri, yang tidak mungkin di waktu rutinan engkau, yang tidak mungkin engkau gabungkan antara zikir antara hal tersebut wa bainadz dzikir, dan antara zikir, antara hal yang itu dan yang zikir. Maksudnya apa hal itu? Contohnya kal qiraati wa tafakkur, seperti qiraah, baca Al-Qur'an, baca kitab. Kan enggak gimana caranya? Ya. Kalau lisan, kalau hati tetap bisa. Kan lagi baca kan kita ingat Allah. Ini kan kita lagi ingat Allah dibaca. Begini. Atau wa tafakkur, dengan tafakkur. Tafakkur yang mikirkan kayak begini deh kayaknya. Sediakan waktu juga buat berpikir. Ya. Iya. Ngelamun dengan view, ya. Staycation. Ngelamun dengan view gitu. Bagus ngelamun dengan view. Tapi ada yang dipikirin. Apa? Isi adalah poso. Kita aja kalau dikasih pinjam sama orang apapun, atau dikasih, kamu boleh pakai ini selama waktu, kita pengennya kita manfaatin semaksimal mungkin, seoptimal mungkin kan, ya kan? Kasih pinjam mobil misalkan, kita pengen jalan-jalan kalau bisa tiap hari sampai habis temponya itu dikasih pinjam, sayang. Nah kita udah dikasih waktu, kagak dikasih juga sama dia, dikasih juga sama dia, dikasih juga sama dia, ya modal dikit apa. Udah dikasih pinjam. Kalau kagak ditolak dari awal. Sama supir-supirnya lagi dikasih. Bangetan tuh namanya. Ya. Pokoknya apa yang kita dikasih kita bisa manfaatkan, kita pengennya kan manfaatkan seoptimal mungkin. Nah, kan kita dikasih waktu, dikasih lisan, dikasih pikiran. Kenapa kita anggurin ya? Kita anggurin aja. Mabok jadi anggurin. Baik. Wa takunu fi hadhil ibadati wa ghairiha minal qurbat dzakiran lillahi ta'ala bil ma'nal a'am. Nah, kalau di dalam, dan jadilah engkau fi hadhil ibadat, di dalam ibadat-ibadat sedemikian ini yang tidak mungkin digabung antara zikir lisan itu dan ibadat-ibadat lainnya ghairiha, daripada bentuk pendekatan diri kepada Allah Ta'ala, jadilah engkau zakiran, tetap mengingat Allah Ta'ala bil maknal a'am, dengan makna yang umum, yaitu ingat, bukan makna yang khusus, yaitu lisan ikut, hati ikut, adab khusus lain sebagainya yang tadi.
yang betul-betul ente kholwat. Nah, kayak gini nih kita lagi begini, ingat Allah. Lagi minum, ingat Allah. Lagi makan, ingat Allah. Ya kan? Lagi di chat sama cewek, ingat Allah. Ya. Tai, ingat besok kita ujian. Yes. Ada yang gitu. Hah? Tahu dah. Anjir ada. Kita boleh belajar bareng nggak? Belajar bareng maksudnya ya kita belajar berduaan, sorry, tidak ada kita berduaan, karena kalau aku sama engkau jadi kita bertiga. Ya. Tergantung. Tergantungnya mana? Deh ya, mana tadi tuh, wala taktasir ala nau'in wahidin minad dzikir, dan jangan batasi dirimu terhadap satu macam saja daripada zikir. Ya. Bal akan tetapi yang bagi seyogianya ayyakuna laka min kulli nau'in wirdun. Ada dari setiap macam jenis zikir ada satu wirid yang engkau lazimkan. Gitu. Istighfar, oh ada sigot tertentu engkau istighfar. Tauhid, la ilaha illallah. Ada sigot tertentu tauhid, kan macam-macam, ada la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dan sebagainya. Jadi dari macam-macam jenis zikir itu, tasbih dan sebagainya, ada satu yang engkau amalkan. Jadi jangan terpatok satu aja. Kalau bisa, karena kan banyak jalan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjutin lagi. Gantian. Si Ukasha baca. Faslun wa 'alaika bil muhafazati 'alal adkari wal ad'iyatil waridati fi adbaris salawat wa indas Sobahi sobahi wal masai wan naumi wal yaqdati yaqadati ila ghairi dalik minal awqati wal ahwali al muta'akibati fama sannaha Rasulullah. Dari mana itu? Fama sannaha Rasulullah. Lullahi. Jadi fa'il dari sanna. Fama sannaha Rasulullah. Apa sanna artinya? Sunnah. Iya, mensunahkan, biasakan. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim barik alaih. Ya immatin. Ah. Ya immatil. Li ummatihi. Ayo. Li ummatihi. Allah. Fama sannaha Rasulullah li ummatihi illa an takuna sababan lahum. Sababan lahum. Berarti makna nafiyah. Fama sannaha Rasulullah sallallahu li ummatihi illa litakuna sababan lahum ilal fauzi wan najatu. Itu tuh intonasi tuh, itu yang bikin ente baca salah. Ilal fauzi bil khairi wan najati minasyarri al waqi'aini wal paman ahmalaha thumma ba'da dhalik nalahu makruhan au hila bainahu wa baina mahbubihi. Ya udah nggak apa-apa. Wa baina mahbubin fala yalumanna illa nafsahu. Dari mana nafsihi itu? Jauh banget kalau nafsihi. Kalau ente baca nafsu sama nafsahu masih. Kalau nafsihi, kenapa baca nafsihi? Apa sebab
kalimah itu beri'rab jar, isim? Ada. Karena Enggak, apa sebab kalimah beri'rab jar apa? Baik. ya, Ada nggak huruf jar? Mungkin nggak jadi mudhaf ilaih? Nggak mungkin, sebelumnya illa. Ya, jauh tuh kalau ente bacanya jar. Perhatiin tuh ya. Fadhal. Illa nafsahu nafsahu wa man arada amal Wan aradal amalu ya. Amala. aradal amala Jelek apa tulisannya ya? Iya. Oh, iya. Jadi kan ada potong padahal menyambung. Oh, iya. Menjelek tuh. Iya, maksudnya emang yang bulat-bulat itu nggak nyaman. Ya, fadhal. bima dzakarna fa'alaihi Bimutala'ati kitabil adkari lil imami. Imamin Nawawi Hmm. rahimahullahu wa jazahu anil muslimina khairan. Khalas. Masbuk. Wa alaika, dan atas engkau seyogyanya wajib bahkan. Wajib bukan wajib syar'i maksudnya ya. Sebagai kita salik, sebagai mukmin seharusnya demikian. Bukan wajib syar'i, berarti kalau ditinggalkan dosa bukan. Wa alaika bil muhafadzati alal azkar. Seyogyanya atas engkau untuk menjaga azkar, zikir-zikir, wal adiyah, dan doa-doa al-waridah yang warid fi adbar salawat, yang warid dari Rasulullah SAW di ujung-ujung sholat, alias di setelah sholat, doa-doa, zikir-zikir setelah sholat, yang 5. Wa indas sabahi wal masa, dan zikir-zikir yang warid dibaca indas sabah ketika pagi dan masa, petang. Wan naumi wal yaqadah, tidur dan bangun. Gimana Ustadz tidur zikir? Kagak, sebelum tidur, maksudnya pengen tidur. Apa? Allah bismikallahumma ahya wa bismika amut. Ya itu baca tuh. Ustadz kayak anak kecil kalah ente sama anak kecil lebih itu. Ya, anak kecil. Ya, kita justru dari kecil kita diajarkan begitu supaya besar selalu ingat Allah Ta'ala. Makanya kalau ente ajarkan doa kepada anak-anak didik ente, ajarkan artinya juga, jangan cuma bahasanya doang. Kan mereka bukan orang Arab. Ya kan? Artikan, kasih tahu bismikallahumma, dengan menyebut nama engkau wahai Allah. Ahya, aku hidup. Bismika amut, dan dengan menyebut nama engkau juga aku mati. Karena aku mau mati nih. Mau tidur kan mau mati berarti. Kita sebut dua-duanya supaya nanti dihidupin lagi. Tapi dihidupkan, betul-betul hidup. Jangan dihidupkan tapi mati. Tuh. Iya. Doa. Jadi makanya doa juga disebut azkar kan. Azkarul wudu. Maksudnya doa-doa wudu. Jadi kalau disebutkan dalam kitab itu ada azkar, maknanya bisa jadi adalah doa yang kita pahami. Ya. Doa apapun, doa minum, ya. Doa bercermin, doa masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, masuk masjid, keluar masjid, doa hujan dan sebagainya. Itu diajarin supaya engkau selalu intens berhubungan dengan Allah. Bukan itu pelajaran anak TK. Ya. Mentang-mentang ada gambar komiknya, kan gitu gambar doa ya, ada komiknya gitu, ada petir-petir hujan, ya kan? Segala macam dikata pelajaran anak kecil. Enggak lah, ajarkan itu dengan ruhnya ya. Kalau ente ngajarin anak-anak TK SD, ajarkan dengan ruhnya. Bukan hanya dengan jasadnya aja itu bacaan. Ruhnya apa sih ini baca ngapain? Anak-anak supaya kan tidur itu kita seperti orang mati ya. Supaya Allah jagain kita. Nanti waktunya bangun kita dihidupkan kembali. Oh begitu ya Ustadz. Oh akhirnya dibaca terus, takut besok mati. Ya. Iya. Ya. Baik. Wal yaqadhah, dan ketika bangun. Apa bangun tuh? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kembali lagi kita. Oh iya, kita ingat bangun nih. Hari pertama kita mulai baca itu, alhamdulillah segala puji bagi Allah alladzi ahyana, yang telah hidupkan aku. Alhamdulillah saya dibangunin lagi habis ini.
Ba'dama amatana, setelah sebelumnya Allah matikan saya dulu. Wa ilaihin nusyur, ingat-ingat di ujungnya, di pungkasannya. Dan kepadanya nanti kita akan dikumpulin kembali. Gitu. Jadi ingat, nanti hari ini, hari yang akan kau jalani, ujungnya nanti akan kita kembali kepada Allah Ta'ala. Jadi harimu tidak brutal. Hari yang brutal. Hari brut. Mana-mana pikirannya. Ya. Apalagi tuh? Kan ada tuh film Hard. Bukan. Ada film tuh Hard Day apa? Die Hard. Itu kan satu hari sulit semua buat kesulitan. Kalau gitu bahasanya kita hard brut, hari yang brutal. Abis itu apa lagi tadi? Ila ghairi dzalik minal awqati, dan lain daripada waktu-waktu dan keadaan-keadaan yang muta'aqibah, senantiasa silih berganti. Terus begini, kita begini. Kan diajarin doanya tiap gerak-gerik kita itu. Ya, itu doa supaya kita ingat Allah terus, ngapa-ngapain kita gerak-gerik di bawah naungan ingat Allah. Ad-dunya mal'unah mal'unun ma fiha. Dunia itu terlaknat juga apa-apa yang ada dalamnya, illa zikrullah, kecuali ingat Allah dan apa-apa yang membantu kepada mengingat Allah. Jadi harimu tidak terlaknat. Terus fama sannaha, ini suruh jaga yang apa warid dari Rasulullah. Itu yang ada di buku yang ada gambarannya, yang belinya 5.000, banyak isinya, itu dari warid dari Rasulullah SAW, atau diambil saripatinya dari Rasulullah, diajarkan oleh ulama. Jadi itu bukan murah harganya, tapi sebenarnya mahal value-nya, isinya, esensinya. Ya. Karena itu, dan fama sannaha, dan tidaklah Rasulullah SAW sunnahkan hal tersebut, biasakan hal tersebut, li ummatihi, untuk umatnya, illa litakuna sababan, kecuali untuk menjadi sebab lahum, bagi mereka, ilal fauz, atas keberuntungan mereka, keperolehan mereka, bil khairi wan najah, daripada kebaikan dan keselamatan, minasyarr, dari keselamatan dari keburukan, kejahatan, al-waqi'ain, yang terjadi, baik atau keselamatan tersebut yang terjadi fi dzalikal waqt wal hal, di dalam waktu tersebut dan keadaan tersebut. Jadi Rasulullah mengajarkan begitu supaya keadaan begitu engkau selamat dan dapat kebaikannya. Lagi hujan, apa doanya, apa sayyiban, Allahumma sayyiban nafi'ah, supaya engkau dapat faedahnya, tidak dapat balaknya. Allahumma hawalaina wala alaina, ya Allah sekitar kita aja ya, jangan ke atas kita. Itu kan berarti kita lagi kompromi sama Allah Ta'ala ketika lagi hujan, ya kan? Doa apa? Oh gitu dah aja. Oh pantesan. Masya Allah. Tinggi banget tuh udara. Bukan yang itu yang. Mainan ini apa? Bukan yang lempar itu tuh. Iya itu. Buat nangkal hujan. Semuanya lagi ngaca. Allahumma kama hasanta khulqi fahasin khuluqi. Ya Allah, saya kan udah ganteng nih. Yes. Akhlak saya dong bagusin juga ya Allah. Ya. Ya emang bener kan ganteng ya, kan banyak. Iya. Enggak ada yang jelek. Iya, sampai lupa nih punya kopi. Untung ada tarikan yang berisi. Iya, makanya. Masalahnya dalam. Alhamdulillah. Paman ahmalaha, siapa yang ahmalaha, tidak mengindahkannya, nggak dibaca, nggak kepikiran sama sekali, ihmal, melalaikannya, mengabaikannya. Siapa yang mengabaikannya, tsumma ba'da dzalika nalahu makruhan, kemudian setelah itu dia dapat sesuatu yang dia benci di waktu itu, lagi minumnya kesedak, masuk ICU, bisa aja makan bakso kegedean sini nyangkut, ya. Atau lain sebagainya di hari-hari itu, dia nggak baca doa,
Dia nggak ingat Allah Ta'ala atas apa yang dia lakukan. Fala yalumanna. Mana dia itu? Hilang. Fala ya au hila, atau ada pencegah, ada hijab, ada pembatas antara bainahu wa baina mahbubihi, antara dia dan apa yang dia suka. Dia pengennya hari dia begini, tapi terhalangi dari apa yang dia suka. Sebelumnya dia sadar dirinya tidak ingat Allah Ta'ala dalam melakukan hal tersebut. Fala yalumanna illa nafsah. Maka jangan celak, jangan caci maki kecuali dirinya sendiri. Gua sih. Aduh. Ya Allah, kok hujan ya Allah. Kan saya mau ketemu si Sano. Dos pem, dan pembimbing. Kalau enggak kan enggak kelar-kelar skripsi itu. Ya kan? Oh hujan ya Allah, gimana sih ya Allah biar kelar ya Allah. Berarti dia telah yaluman Allah. Telah mencela Allah atas apa yang Allah perbuat. Padahal sebelumnya dia tidak zikir, nggak ingat Allah, nggak doa sama Allah Ta'ala biar lancar, biar apa. Kok bisa-bisanya dia mencela Allah Ta'ala? Orang kau tak minta apa-apa sama aku kok. Lalu aku buat begini, terserah aku lah. Iya kan? Aduh, la ilaha illallah. Waman aradal amal, dan siapa yang kepengen melakukan, mengamalkan bima dzakarnahu atas apa yang telah kami sebutkan sebelumnya, fa'alaihi, maka seyogyanya atas dia bimutola'ati kitabil azkar, untuk membaca, mentelaah kitab al-azkar lil Imam Nawawi. Kitab al-azkar Imam Nawawi ada banyak kitab al-azkar, karena memang kitab banyak dibaca itu. Isinya doa-doa, zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam harian penuh dan dalam keadaan tertentu, dalam waktu-waktu tertentu. Tuh. Dan yang ada di kitab yang buku yang 5.000-an ada gambarnya, itu juga bisa jadi bersumber dari al-azkar itu. Ya. Imam Nawawi ad-Damashqi rahimahullahu taala wa jazahu anil muslimina khaira. Semoga Allah merahmati beliau dan Allah membalasnya dari muslim sekalian khaira, kebaikan-kebaikan. Ya, Pak I baca boleh Pak I. Langsung nanggung ya, habisin ya. Kita kemarin dikit-dikit. Ya, oh. Ini Roman bapering. Ayo, bismillah. Kan baru dibilang bapering udah bapering ya. Ayo bismillah. Amin. Khalas, makdzur. Kitab jelek. Kena aja yang baca deh. Nah, perhatikan aja. Wa min akadi ma warada fi albaris salawat wa afdaluhu an taqula ba'da kulli maktubah, dan termasuk yang akad, yang paling muakkad, yang paling dikukuhkan daripada apa yang warad, daripada apa yang datang dari Rasulullah SAW fi adbaris salawat, setelah penghujung salawat itu, wa afdaluhu, dan yang paling afdalnya antakula ba'da kulli maktubah, engkau mengucapkan setelah setiap salat fardu maktubah apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Allahumma wa ay Allah, a'inni, bantulah aku, ala dzikrik, untuk bisa mengingat engkau, wa syukrik, dan bersyukur kepada engkau, wa husni ibadatik, dan beribadah secara baik kepada engkau. Ini ada, kenapa? Ada hadisnya, namanya hadis musalsal. Musalsalun kulma ala wasfin ata mislu ama wallahi ambanil fata. Hadis musalsal itu seperti misalkan hadis itu direwayatkan dengan keadaan yang sama. Seperti hadis musalsal, misalkan salaman. Saya dapat dari guru saya cara bersalaman, bersambung kepada Rasulullah SAW demikian, lalu demikian, demikian. Nah ini cara salaman musalsal dari Rasulullah SAW. Itu hadis. Kenapa hadis? Karena hadis itu kullu ma sadara anir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semua yang bersumber dari Islam min qaulin wa fi'lin wa takririn, dari perbuatan, perkataan ataupun persetujuan. Ya.
Nah, termasuk ini hadis perbuatan, tapi tidak dengan kata-kata, langsung dengan perbuatan. Jadi dapat dari gurunya begitu caranya, dapat dari gurunya lagi begitu caranya. Sampai namanya musal nyambungnya itu berkesinambungannya itu antara guru ke gurunya itu dengan keadaan yang sama. Nah, kalau ini hadis musalsal juga namanya hadis musalsal berrahmah, dengan kasih sayang. Bil mahabbah, afwan, dengan rasa cinta. Kenapa? Karena ini hadis diriwayat Rasulullah sampaikan kepada Sayyidina Mu'az ibn Jabal. Beliau berkata, "Ya Mu'az, ini uhibbuk, wahai Mu'az, aku mencintai engkau. Maka fala tada, jangan kau tinggalkan dari setiap penutup, penghujung salatmu, bacaan ini, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Jadi gurunya dari Sayyidina Mu'az ke tabi'in begitu mengucapkan ini uhibbuk, ini uhibbuk, ini uhibbuk, ini uhibbuk, ini uhibbuk, sampai kepada kita sigotnya juga ini uhibbuk fala tada an duburi kulli salatin, bacaan tersebut. Begitu, ya. Kenapa mati Kasya? Hah? Oh, buram. Iya, suka begitu ngapa ya? Yang buram. Ini masih begitu juga. Ya. Udah nggak kena ain kali. Baik. Wa tasbihun salasan wa salasina, dan baca tasbih subhanallah 33 kali. Wa tahmadu kadzalik. Bukan tasbihun, enggak ada ya-nya. Wa tusabbihu salasan wa salasin. Wa tahmadu kadzalik wa tukabbiru kadzalik. Tasbih 33 kali, alhamdulillah 3 begitu juga, takbir begitu juga. Wa takhtimul mi'ah, dan 100-nya itu ditutup dengan bila ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa qul hadhil kalimah bi ziyadati yuhyi wa yumit. Ada kalimat itu tambahin lagi yuhyi wa yumit. Di mana tadi? La ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 marrat, 10 kali. Wa anta sani rijlaik, dan engkau sani rijlaik wa qabla an tatakalam, engkau masih melipat dua kakimu, masih bersila. Begitu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa qabla an tatakalam ba'da shalah, sebelum engkau berbicara setelah sholat al-fajri wal asri wal maghrib, fajar, subuh, asar, dan maghrib. Jadi jangan beranjak sebelum baca itu. Gitu. Ya. Kalau kayak tadi kita enggak, ya dalam keadaan tertentu karena kita ada kegiatan lain seperti belajar dan sebagainya. Karena belajar itu afdalu ma afdalu ma tunfaqu bihi nafaisul awqat. Yang paling afdalnya untuk membelanjakan waktu itu adalah dengan belajar. Jadi ada keadaan tertentu tidak mengapa, karena lebih aslah gitu. Baik. Itu habisin aja ya nanggungnya. Wa min dzalika an taqula idza asbahta wa idza amsayta, dan termasuk zikir yang warid itu adalah engkau berkata ketika berpagi-pagi dan bersore-sore, subhanallah wa bihamdi. Berapa? 100. Wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kadzalik 100 juga. Wala ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi kulli yaumin mi'ah marrah. 100 kali juga. Waj'al laka wirdan minas salati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan jadikan juga engkau punya rutinan wirid salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fa innaha waslatun bainaka wa baina habibillah, karena itu penyambung antara engkau dan kekasihnya Allah. Wabab dikeluarin aja. Wabab yufidu dha alaikal madad biwasitatihi min hadratihi sallallahu alaihi wasallam. Dan salawat itu adalah pintu
yufidu alaikal madad, yang madad, faedah, kemanfaatan itu dicurahkan secucur-cucurnya kepada engkau biwasitatihi, dengan perantaraannya min hadratihi, dari hadratnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqad qala salawatullah wa salamuhu alaihi, Rasulullah SAW telah bersabda, man shalla alayya marratan sallallahu alaihi biha ashran. Siapa yang selawat kepada aku sekali, Allah akan selawat balas kepada dia 10 kali. Wa qala sallallahu ahabbukum ilayya wa aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah. Yang paling aku cintai di antara kalian, wa aqrabukum, dan paling dekatnya kalian, minni kepadaku, majlisan, secara tempat duduk, yaumal qiyamah, tempat duduk di hari kiamat, aktsarukum alayya salatan, paling banyaknya selawat kepada, dan termasuk amalan yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada penolakan sedikit pun. Hatta ente lakukan dalam keadaan riya. Itu salawat itu biar dilihat gitu. Ih, ahli salawat kan. Mafia salawat itu. Ya, walaupun dalam keadaan riya sekalipun, pengen dipandang oleh manusia, tetap Allah terima. Karena hubungannya itu dengan kekasih Allah. Dari kekasih Allah. Masa iya? Itu kan kau mohonkan kekasih Allah. Berarti Allah, masa iya Allah tolak yang dimohonkan untuk kekasih Allah Ta'ala. Iya kan? Begitu. Nah itu, jadi kalau makanya dikatakan as-salatu syekh man la syekhalah. Salawat juga adalah guru bagi orang yang tidak punya guru. Banyak-banyak salawat ya. Banyak salawat. Salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan kalau ada sigot salawat diajarkan oleh Habib Abdullah bin Muhammad Bahari. Banyak-banyak kita apa? Bareng-bareng Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nuris salik wa amanil wasil wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Itu. Wahai Allah, cucurkan salawat serta salam kepada baginda Rasulullah, cahaya bagi orang yang salik dan pengaman bagi orang yang telah usul sampai ma'rifatullah. Jadi nggak aman kalau masih hidup ya. Udah ma'rifatullah ya, kalau masih hidup tidak aman. Baik, jangan merasa aman min makrillah, dari makernya Allah Ta'ala. Nah, mentang setiap hari sarungan gitu kali yang nggak pernah pakai celana itu. Merasa aman. Dia lah baru sarungan doang. Belum sarungan pakai celana. Sarungan pakai celana itu. Siapa? Ngisis namanya itu. Namanya ngisis. Angin-angin. Ngademin Biar seger. enak banget itu naik motor. Enggak tahu. Ya jangan jangan pakai celana pakai celana. Sarung yang mentang-mentang pakai sarung nggak pakai celana lagi. Kan ada kan kadang begitu. Lagi naik motor, pahanya kemana-mana. Pakai sarung, pahanya kemana-mana. Elah laki-laki. Iya justru sama aja. Ya. Kalau perempuan lebih enak dikit ya. Dosanya sama, tapi ada gurih-gurihnya. Kalau laki-laki, dosanya sama, enak. Ya. Sadar diri dah, Pak. Gorengan lagi. Ya, cewek aja dosa, berdosa, enak lagi. Dah. Baik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mana lagi tuh? Ya, waqad amarallahu biha fi kitabihil aziz bi qaulihi ta'ala, Allah telah memerintahkan untuk salawat itu dalam Al-Qur'an dengan firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Jangan dipisah salawat sama salam ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam wa sallim, jangan lupa wasallim karena makruh kalau dipisah. Allah aja tidak pisah. Tamtasil, maka imtasil, kerjakanlah, taatilah perintah Allah Ta'ala tersebut. Wastaksir minha, dan perbanyak. Kalau ulama mengatakan disebut banyak itu berapa ya? Apalagi Jumat ya. Jumat disunahkan lagi perbanyak. Maka salah satu
faedahnya kita ikut majelis maulid dan sebagainya. Itu tuh banyak-banyak salawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya kan? Itu. Berapa paling banyak? Para ulama mengatakan disebut banyak itu paling minimal udah 300. Kalau belum 300 belum banyak. Minha wala tastaklil. Banyak sholawat, jangan sedikit-sedikit. Ya Allah, mudah-mudahan kita dikasih taufik ya Allah. Biar kayak orang-orang yang kasih Allah Ta'ala itu. Sholawat sampai 10.000. Ya. Gemuk, biar ngarep-ngarep. Selawat aja 10.000. Bagus bisa kalau lagi butuh. Bagus banget. Kenapa kita kemudian jadi sedikit? Selawat lagi butuh bagus. Tapi kenapa kemudian kok jadi sedikit dan tidak tiap hari? Merasa nggak butuh. Kan lu ada cerita itu kan? Tahu men itu ada cerita. Ada orang kesana kesini pengen mimpi Rasulullah. Cari amalannya di mana? Cari amalannya sana sini. Cari tanya guru ini kasih tahu ini. Kagak ketemu Rasulullah. Akhirnya satu ketika ketemu seorang alim, kata dia, ente mau tahu cara mimpi ketemu Rasulullah? Ya besok main ke rumahnya. Main ke rumahnya disediain makanan, namanya lokhom kalau kita mah ikan asin. Tapi asinnya kebangetan. Sedikit nasi sepiring penuh bisa, padahal segini doang. Lokhomnya orang Hadramaut, ikan asinnya orang Hadramaut. Gitu. Akhirnya dikasih itu disuguhin, tapi nggak pakai roti, nggak pakai nasi, itu doang. Ya, ente makan ikan asin Indonesia deh, yang nggak seberapa asin, nggak pakai nasi, gimana rasanya? Nyengkrak ya. Itu nggak bisa ditanya, maksudnya. Jadi Nggak kan maksudnya pastilah kita paham jawab hasilnya nyokol apa gitu. Iya gitu ya. Kalau asin kan asin loh jawabannya. Itu politisi itu diplomasi juga. Ya itulah. Ya itulah Pak Ila. Diplomasi jawaban kan yang kerak di sini nih kan. Ya kering. Akhirnya di apa? Dikasih hidangan begitu, dimakan aja husnudon, ya. Dikunci punya pintu di belakang, dikira mau ngambilin mie, tapi ternyata nggak dikunci juga. Udah dia keras, mana dia mau ngambilin minum dan sebagainya. Akhirnya dia kehausan, saking keringnya, buka pintu dikunciin dan sebagainya, capek teriak-teriak, Pak, capek teriak-teriak aus, tidur dalam tidurnya dia mimpi apa? Mimpi Rasulullah. Mimpi. Bagus sih emang lagi cerita gimana caranya mimpi Rasul. Ada banget ya, nanti kalau dipotong nih, oh berarti cara mimpi ketemu Rasulullah makan ikan nasi. Kayak aja nonton begitu dah. Iya. Allah. Apa mimpinya? Datang itu Syekh tadi dalam mimpinya bawa kayak kendi begitu, mengucurkan air supaya dia bisa seger banget. Kebangun ketika itu Syekh dah. Mana kendinya tadi Syekh itu bahasa kita ya. Ya kalau ada tambahan dikit maklumin dah. Ya. Akhirnya. Emang apa kau dapati? Kau mimpi ya? Mimpi apa? Mimpi kau bawakan saya air begitu segarnya. Nah, jika salah saya sedang haus-hausnya. Nah, itulah jawaban engkau. Kau datang mau apa? Kau tahu bagaimana cara mimpi ketemu Rasulullah. Bagaimana engkau begitu butuh dengan air, maka itu akan datang dalam mimpimu. Jika engkau tertidur, saking butuhnya engkau kepada air. Berarti kalau engkau belum sampai saat ini, belum juga mimpi ketemu Rasulullah, berarti tingkat kebutuhan engkau kepada Rasulullah itu tidak ada. Ya, berarti bagus nggak sholawat karena butuh sama Rasulullah? Bagus. Tapi kau bisa jarang-jarang, berarti nggak butuh. Butuhnya jarang-jarang. Atau butuhnya jarang. Ya. Berarti kan mindset butuhnya berbeda.
Itulah makanya tidak heran banyak cerita ada orang tiap hari ketemu Rasulullah. Butuhnya tiap hari, salawatnya juga tiap hari, sekian puluh ribu, bahkan nangis ketika dia mahjur, dihalangi untuk bisa ketemu Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma la tuharrimna barakat liqa'i Rasulullah manaman wa yaqzatan. Amin. Ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wajma' bainaha wa bainas salam. Dan gabungin antara salawat dan salam. Wa salli ala alihi ma'ah. Dan salawat juga ke atas alih keluarganya Rasulullah SAW bersama beliau. Wa aktsir minha fi lailatul jum'ah. Dan lebih banyak lagi lakukan salawat itu di malam Jumat wa yaumiha khususan, dan harinya secara khusus. Jadi sejatinya seharusnya orang mukmin itu hari Jumat adalah hari paling sibuknya dia. Kenapa diliburin kan di negara Arab tuh? Karena seharusnya itu jadi hari paling sibuknya dia. Malu lah sama orang Nasrani. Hari Minggunya jadi hari zikirnya dia. Kita menonton Doraemon, ya. Dulu nonton SpongeBob, nonton Doraemon, nonton Koruko-chan. Yes, kedua ya. Walaupun berangkatnya siang bolong, pagi tetap nonton Doraemon. Nah, itu. Liqaulihi sallallahu, karena ada sabda Rasulullah SAW, wa aksiru minas salati alayya, perbanyaklah oleh kalian selawat kepadaku fil lailati al-garra'i wal yaumil azhar, di malam yang terang benderang dan juga hari yang penuh bunga lah ibaratnya. Maksudnya mana malam Jumat, azhar itu jamaknya zahrah, bunga. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Hal min soal, ada pertanyaan? Banyak salawat ya, sigot-sigot salawat yang direndangkan tuh, yang dijadikan lagu. Itu adanya nada-nada musik-musik itu kan supaya membantu kita untuk ngerasain feel-nya, ya kan? Musik sedih dikasih jedak-jeduk, ya kagak lucu. Masa musik sedih dikasih jedak-jeduk? Justru adanya instrumen-instrumen itu untuk bantu kita memahami feel yang mau disampaikan oleh si penulis pengarang itu. Jadi ketika hadroh dipukul, rasakan pukulan itu bukan hanya mukul kulit hadroh, tapi mukul hati kita juga. Dia nggak bisa nangis gara-gara dia nggak bisa nangis. Ya Allah, kok saya nggak bisa nangis ya? Ya Allah, segini kerasnya hati saya ya Allah. Nah, akhirnya nangis juga gak? Nangis. Karena berasa sedih kalau kita gak bisa nangis. Gitu. Fadhal, ada pertanyaan? Silahkan. Jadi itu intinya yang tadi kapan ya? Makan ikan asin dulu apa? Ikan asin dulu sono. Jadi orang tadi mimpi gak? Itu Rasulullah. Wallahu a'lam. Masih ditanya. Pertanyaannya, kapan kita mimpi ketemu Rasulullah? Kata Habib Salim Musyatiri, la tadda'i at-talab atau la tadda'i annaka taliban bil ilmi illam tara Rasulullah SAW fil manam al kamaqal. Jangan ngaku engkau itu talib ilmu, pelajar ilmu, kalau engkau belum mimpi ketemu Rasulullah. Habib Salim Musyatiri. Malu kita nih gimana nih? Ya malu lah, Bapak. Malu lah. Yang sebelah udah cerita ketemu Nabi Muhammad. Maka banyak-banyaklah merasa butuh. Banyak-banyak merasa butuh. Dan sedihlah ketika belum pernah bertemu. Nah, barangkali itu jadi jembatan kita. Kalau orang merasa butuh, dia akan lakukan hal-hal untuk untuk mencapai kebutuhannya.
Kalau urgent banget pasti dia akan lakukan hal tersebut. Ya. Apa jalannya? Udah diajari. Banyak sholawat, lakukan sunnahnya. Tapi saya pernah lihat satu postingan dia katanya